हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः। लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वातस्तनककपिशं वैजयन्तीं च मालां
कायस्तप्रहवनादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्त्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ नो यथा प्रभो नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे नाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासजी પોતાના જ આશ્રમમાં બેઠા છે, નદી કિનારો છે, વેદની રચના કરી, વિભાગ કર્યા, ઇતિહાસની રચના કરી, 18 પુરાણોની રચના કરી. ન પરિતુષ્યતિ, છતાં મનમાં શું છે? સંતોષની ભાવના, પૂર્ણતાની ભાવના. છિલમ આત્માનમ મન્યે, પોતાને હજી પણ અપૂર્ણ આત્મા માની રહ્યા, હજી પણ કઈક ખોટ લાગી રહી છે. નારદજી ત્યાં આવ્યા, નારદજીની વિધિવત પૂજા કરી. રાવજીનું મુખ જોઈને નારદજી સમજી ગયા કે શું થયું, તમારા મનમાં શોક કેમ છે? ત્યારે વ્યાસજીએ કીધું કે આટલું બધું કર્યા પછી પણ હજી મારા મનમાંથી શોક જતો નથી. ત્યારે નારદજીએ શું કીધું? તમે આ બધું કર્યું ખરું, પણ ભગવાનના ગુણનું યશનું ગાન તમે કર્યું નથી. જ્યાં સુધી તમારી વાણીમાં
તમારા મનમાં આ ભગવાનના યશનું ગાન નહીં થાય. ભગવાનની કીર્તિ, યશ, લીલા, નામ, રૂપ, રસ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. રસ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યાં સુધી ચિંતન નહીં થાય ત્યાં સુધી મનમાં શાંતિનો અનુભવ થવો અશક્ય છે. કેમ? કારણ કે આ કળિયુગ છે. કળિયુગમાં વિધિવત જીવન નથી, વિધિવત કર્મ નથી. વિચારી, કાળનો પ્રભાવ છે. આ વિચારવા, દેશનો પ્રભાવ હોય, કાળનો પ્રભાવ હોય, વસ્તુનો પ્રભાવ હોય, વ્યક્તિનો પ્રભાવ હોય, આહારનો પ્રભાવ હોય. આપણે આ બધી વસ્તુને મહત્વ આપતા નથી. કોનો સ્પર્શ કરીએ, કોનો સ્પર્શ ન કરીએ, કયા પ્રકારના દેશમાં રહેવું જોઈએ, કયા પ્રકારના દેશમાં ન રહેવું જોઈએ, કઈ વસ્તુનું સેવન કરવું જોઈએ, કઈ વસ્તુનું સેવન ન કરવું જોઈએ. આમ સર્વ પ્રકારે મનુષ્યના જીવનમાં અવિવેક છે અને અવિવેકને કારણે આ કળિયુગનો પ્રભાવ રહે છે. પરીક્ષિત આવા મહાન હતા, ધર્મનિષ્ઠ હતા, જેમના પિતાજી, દાદા, પરદાદા, માતા, દાદી, પરદાદી બધા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ભક્ત હતા. પોતે પણ પ્રજાપરાયણ હતા. છતાં પણ આ કળિયુગ એમના પર પણ શું કરી ગયો? પ્રભાવ કરી. આ નળ દમયંતીમાં પણ કથા એક છે મહાભારતમાં, કે નળે સ્પર્શ વસ્તુનો વિવેક રાખ્યો નહીં. વિચારી દો, એના પગમાંથી કળિયુગ પ્રવેશ્યો. આમ પરીક્ષિતને પણ એક જ ભૂલ થઈ અને શું કર્યું? કળિયુગ પ્રવેશી ગયો. આમ આ કથા શું દર્શાવે? કે જ્યાં સુધી ઈશ્વર શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન નહીં કરીએ, ભગવાનના નામ લીલાનું સ્મરણ નહીં કરતા રહીએ, તો આ કળિયુગ તમારા મન પર પ્રભાવ કરી જ જશે. આગળ કીધું, કળિયુગમાં લોકોના મનને શાંત કરવા, પ્રસન્ન કરવા માટે આ ભાગવત કથાનો ઉદય છે. ભાગવત કથા શાના માટે? વ્યાસજીએ ભાગવત કથાની રચના શાના માટે કરી? કલો કલુષ ચિત્તાના પાપ દ્રવ્ય ઉપજીવીન. તમે ગમે એટલી પ્રમાણિકતા રાખો, આ કળિયુગનો પ્રભાવ એવો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક પાપ દ્રવ્ય આવી જ જવા. એક ભાઈ મને કે ના, કે હું સમયસર બેંકમાં જાઉં, સમયસર બેંકમાં કામ કરું છું, સંપૂર્ણપણે હું બેંકમાં સમર્પિત થઈને કામ કરું છું. સાંભળજો બરાબર. એટલે એમ માને છે કે મારી આવકમાં કોઈ પ્રકારની અપ્રમાણિકતા નથી. મેં કીધું, તમારે ત્યાં જેટલા લોન લેવા આવે બધાને લોન આપો? બધાની લોન પાસ થાય છે? અને જે બધાની લોન પાસ થાય છે એ બધાના પ્રયોજન પણ યોગ્ય છે? આપણે આ સરકારમાં જે પૈસા ભરીએ ને, ઇન્કમ ટેક્સ આપણે ભરીએ, વિચારી ગમે એટલો ઇન્કમ ટેક્સ ભરો, ગમે એટલી પ્રમાણિકતા રાખો, એટલું જ નહીં, ભલે તમારું શરીર 10 થી 5 બેંકમાં હોય, પણ અડધા દિવસ શું થતું હોય? આજે પેલા ભાઈની વરસગાંઠ છે એટલે પછી ગાંઠિયા ફાફડા મંગાવે, ચા પીએ, પાર્ટી કરે. આ બેંકમાં કરવાનું હોય?
આ બેંકની સર્વિસની અંતર્ગત છે. આ સમજ. પાપ દ્રવ્ય ઉપજીવિન વિધિ ક્રિયા વિહીનાના. રોજ રોજ પાપ જે થઈ રહ્યા છે એ રોજ રોજની પ્રાર્થના દ્વારા પંચમહાભૂત યજ્ઞ દ્વારા શું કરવું પડે? એની નિવૃત્તિ કરવી જ પડે. આ મહાભારતમાં બહુ સુંદર કે જ્યારે પાંડવો 12 વર્ષ વનમાં ગયા, બાળપણથી દુર્યોધન એ લોકોને હેરાન કરતા હતા. કૌરવોએ ખૂબ હેરાન કર્યા હતા અને છેલ્લે એમાં ઘા મારી દીધો. કપટ કરીને શું કર્યું? યુધિષ્ઠિરને હરાવ્યો અને બધા જંગલમાં જવું પડ્યું. એટલે મનમાં અનેક પ્રકારની હતાશા, નિરાશા, ક્રોધ આ બધું લઈને જ ફરતા હતા. ત્યાં અનેક મહાત્માઓના આશ્રમમાં રહેતા હતા ખરા, પણ મનમાં પેલો ઉદ્વેગ હતો. વિચાર, એક મહાત્માને ખ્યાલ આવી ગયો કે હજી પણ આ પાંડવોના મનમાં ઉદ્વેગ છે. ત્યારે એમણે શું કીધું? ન વારિણા શુદ્ધ્યંતિ અંતરાત્મા. વારિણા પાણીથી. આ અંતરાત્મા પાણીથી શુદ્ધ નહીં થાય. ગંગામાં સ્નાન કરીએ ને મન પવિત્ર થાય, યમુનાનું પાન કરીએ મન પવિત્ર થાય, પણ છતાં પણ ખરેખર મન પવિત્ર થઈ જાય? વિચાર. ત્યારે શું કીધું એમને ઉપદેશમાં? શું કીધું? આત્મા નદી. આ આત્મા નદી સમાન છે. તત્ર અભિષેકમ કુરુ યુધિષ્ઠિર. હે યુધિષ્ઠિર, આ આત્મા રૂપી નદીમાં તમે અભિષેક કરો, સ્નાન કરો. કે એના વિના આ અંતરાત્માની શુદ્ધિ થઈ શકે એમ છે જ ને. એ જ વસ્તુ અહીંયા નારદજી વ્યાસજીને સમજાવી રહ્યા કે આ બધું તમે કર્યું સર્વાત્મ ભાવથી રોગ, પણ શું કર્યું? ન તથા વાસુદેવ મહિમાહી અનુવર્ણિત. તમે આ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મહિમાનું વર્ણન હજી કર્યું નથી, એમને યશનું ગાન કર્યું નથી. અને જે વાણી આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના મહિમાનું ગાન કરતી નથી એ કેવી છે? તો કે ઉચ્છિષ્ટ ખાનાર કાગડા સમાન છે. પણ જે પરમહંસ છે, જે માનસ સરોવરમાં સ્નાન કરનાર છે, વિહાર કરનાર જે પરમહંસો છે, એ શું કરતા રહે છે? ન રમંતી તસ્મિન. એ આવા જગતની વાર્તાઓમાં આ વિચારી દો. આપણું મન, આપણી બુદ્ધિ સતત આ સંસારનું જે ચિંતન કરે છે, બે પ્રકારે ચિંતન થાય આપણા મનમાં. એક રાગ દ્વેષની દ્રષ્ટિએ. એક ચિંતન કયું છે? રાગ અને દ્વેષની દ્રષ્ટિએ. બીજું ચિંતન કયું છે? કોણ સારું ને કોણ ખરાબ, આ સમજ. આ વ્યક્તિ સારી, આ વ્યક્તિ ખરાબ. કોને ખરાબ કહેશો, કોને સારી કહેશો? મને કહો. વિચારી જો. જ્યાં આપણી અનુકૂળતા આવી તો સારો, અને જ્યાં એની સાથે કઈ પ્રતિકૂળતા આવી એટલે શું થઈ જાય? ખરાબ. કોને સારા કહીશું, કોને ખરાબ કહીશું? પણ આપણી બુદ્ધિ શું કરતી રહેશે? આ સારા અને ખરાબ વ્યક્તિ જ નહીં, દેશ કાળ બધા જ આ પ્રશ્ન છે. સૌરાષ્ટ્ર સારું, ભાવનગર સારું, સુરત સારું નહીં. શું કરવાનું? સારું નથી, ચાલો પછી શું કરવાનું? વિચારી દો. અને એટલે શું કે આ જગત નું ચિંતન કરનાર, આ જગત ની ચર્ચા કરનાર વાણી કેવી છે? આ ઉચ્છિષ્ટ ખાનાર કાગડા સમાન છે. પણ પરમહંસો જે છે
જે જ્ઞાનીઓ છે એ ક્યારેય આ જગતની ચર્ચામાં પડતા નથી. ન રમંતી તસ્મિન, એમાં ક્યારેય રમણ કરતા જ નથી. એટલું જ નહીં, હવે બહુ સરસ કે યદ્વાદ વિસર્ગ જનતા અઘ વિપ્લવ, જે વાણી લોકોના સર્વ પાપોનો નાશ કરનાર છે. યસ્મિન પ્રતિશ્લોકમ અબદ્ધવતી અપી, પણ એ વાણી કેવી છે? છંદબદ્ધ નથી. પ્રતિશ્લોક અપ્રતબદ્ધવતી એટલે શું છે? એ વાણીમાં કોઈ પ્રકારની સુંદરતા નથી, એની રચના યોગ્ય નથી. તો પણ જો એ સર્વ લોકોના પાપનો નાશ કરનાર છે, નામાની અનંતસ્ય યશઃ અંકિતાની યત, જે વાણી આ અનંત શ્રી કૃષ્ણને ગાન કરી રહી છે, એ વાણી કેવી છે? શ્રેષ્ઠ વાણી છે. જે વાણી આ સંસારનું ચિંતન કરે એ વાણી કેવી છે? કલુષિત વાણી છે. અને એટલે કે છે જે લોકો આજે છે શું કરતા રહે છે મહાત્માઓ? શૃણવંતી ગાયંતી ગૃણંતી સાધવ, અને એટલા માટે સાધુ પુરુષે છે જે સતત પરમાત્માનું ચિંતન કરે, પરમાત્માના યશનું ગાન કરે છે અને પરમાત્માના યશનું શ્રવણ કરતા રહે છે. નૈષ્કર્મ્યમ અપી અચ્યુત ભાવ વર્જિતમ, વિચારી છે અહીં આગળ બહુ સરસ છે. ન શોભતે જ્ઞાનમલમ નિરંજનમ, આ જ્ઞાન છે. ધારો કે તમારી પાસે કયું જ્ઞાન છે? નૈષ્કર્મ્યમ જ્ઞાન. વ્યાસજી પાસે નૈષ્કર્મ્ય જ્ઞાન જ હતું, આ સમજજો. ભલે તમારી પાસે મોક્ષ આપનારું નૈષ્કર્મ્ય જ્ઞાન હોવા છતાં પણ અચ્યુત ભાવ વર્જિતમ ન શોભતે, જ્યાં પરમાત્માનું ચિંતન નથી, એ પરમાત્માના ચિંતન વિનાનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનની પણ કોઈ શોભા નથી. આ વિચાર. એટલા માટે વ્યવહાર કાળમાં તો ઈશ્વર જ છે. ભલે તમે નિર્ગુણ નિરાકારની ચર્ચા કરતા રહેજો, પણ વ્યવહાર કાળમાં તો શું છે? ઈશ્વર ચિંતન છે. પ્રારબ્ધ ઈશ્વર છે, જગત ઈશ્વર છે, જગતનો વ્યવહાર ઈશ્વર છે, સંબંધ ઈશ્વર છે. કારણ કે કર્મફળ દાતા કોણ છે? તમારો નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મ કર્મફળ નહીં આપે, આ સમજજો. સાક્ષાત પરમાત્મા ઈશ્વર કોણ છે? કર્મફળ દાતા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે ત્યાં કહે છે ગીતામાં કે તમે અન્ય દેવતાનું ચિંતન કરશો અને તમને એવું લાગે છે કે અન્ય દેવતા તમને કર્મફળ આપી રહ્યા છે. હકીકતમાં શું છે? હું જ આ કર્મફળ આપું છું. આ દેવતા રૂપે હું જ કર્મફળ આપી રહ્યો છું. વ્યવહાર કાળમાં કર્મફળ દાતા ઈશ્વર છે. આ સમજ. સમાધિમાં બેસો ને ત્યારે નિર્ગુણ નિરાકાર કરતા રહેવાનું, પણ વ્યવહારમાં હોઈએ, જગતમાં હોઈએ ત્યારે કઈ હોવી જોઈએ? ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વ. ઈશ્વર બુદ્ધિથી અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તો શ્રી હરિ, જહાં દેખું તહાં રામ હી રામ. કોઈ પણ ભક્તને લો, કોઈ પણ શાસ્ત્રને લો. ગીતામાં ભગવાન એ જ કહે. 10મા અધ્યાયમાં શું કીધું? અર્જુન, આ જગતમાં જે કંઈ છે સર્વ હું જ છું. મત્ત પરતરમ નાન્ય કિંચિદસ્તિ ધનંજય. મારાથી અન્ય, મારાથી પર અર્જુન બીજું કંઈ છે જ નહીં. વિચાર. અને એટલા માટે શું કહે છે? જે જ્ઞાનમાં આ ભગવાનનું ચિંતન નથી, કુતઃ પુનઃ શશ્વદ અભદ્રમ ઈશ્વરે ન ચ અર્પિતમ કર્મ યદપિ અકારણમ. ભલે નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કર્યું હોય, પણ એ કર્મ જો તમે ઈશ્વર અર્પણ કર્યું નથી, ભલે તમારું નૈષ્કર્મ્ય જ્ઞાન હોય, પણ એ જ્ઞાનમાં અચ્યુતને પરમાત્માની ભાવના નથી, તો એ શોભતું નથી. અભદ્ર, એ વાણી પણ તમારું અભદ્ર છે, કર્મ પણ તમારું કેવું છે? અભદ્ર. શંકરાચાર્યજી આખી ગીતામાં 2 ચર્ચા કરી. કર્મની દ્રષ્ટિએ ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિ
કર્મ ફળની દ્રષ્ટિએ પ્રસાદ બુદ્ધિ. આ સમજ. કોઈ પણ કર્મ કરીએ ક્યારેય કહેવાની જરૂર નથી હું કરું છું. અર્જુનને એ જ અહંકાર હતો. એ અહંકારને કારણે જે શોકગ્રસ્ત થયો, ભગવાને પણ એને શું કહેવું પડ્યું? નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્યસાચી. કોઈ પણ પ્રસંગ હોય આપણે શું બનવાનું છે? નિમિત્ત બનવાનું. પણ આપણો અહંકાર જ એવો મોટો છે કે પેલો નિમિત્ત બનવા તૈયાર નથી. આ સમજો. અને એટલા માટે કે છે ભલે તમે નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કરો છો પણ એ ઈશ્વરને જો અર્પિત કર્યા નથી, ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરતા નથી, તો પછી એ કર્મ પણ કેવા છે? અભદ્રમેવ. અભદ્ર છે, અમંગળકારી છે. એ ક્યારેય તમારું કલ્યાણ નહીં કરે. કળિયુગની વિશેષતા એ છે કે કળિયુગમાં ધર્મ અને અર્થની પ્રધાનતા, અર્થ અને કામની પ્રધાનતા. કળિયુગમાં અર્થ અને કામની પ્રધાનતા. અને એને માટે આપણે ધર્મમાં પણ બાંધછોડ કરીએ. અને મોક્ષ તો બાજુ જ રહી ગયો. આ સમજવા. કોને મોક્ષની ઈચ્છા છે? વિચારીશું. એક સાધક રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે ગયો. સાધના કરતો હતો, ધ્યાન કરતો હતો, જપ કરતો હતો. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસ રોજ સાંજે સત્સંગ કરાવે. તો સાધક પણ રોજ સત્સંગમાં જાય. એટલે મોક્ષની ચર્ચા રામકૃષ્ણ પરમહંસે કરી. મોક્ષની ઈચ્છાની ચર્ચા કરી. મુમુક્ષા. આ મુમુક્ષાની ચર્ચા કરી. બધો સત્સંગ પૂરો થયો. એટલે પેલો સાધક બેસી ગયો. બધા ગયા. ને રામકૃષ્ણ પરમહંસે કીધું બોલ ભાઈ કઈ પ્રશ્ન છે? તો મહારાજ આ તમે મુમુક્ષાની જે વાત કરી ને, મુક્તિની ઈચ્છાની, ત્યાં મુક્તિની ઈચ્છા કોને કહેવાય? આજે મને સમજાતું નથી. એટલે કે કઈ નહીં, વખત આવે ને ત્યારે હું તને કહીશ. પછી તો રોજ એની સાથે ચર્ચા કરે, સત્સંગ થઈ જાય. પછી રામકૃષ્ણ પરમહંસ નદી ગંગા કિનારે શું કરે? ચાલવાની. એટલે એક દિવસ પેલા સાધક ને ભેગા લઈ ગયા કે ચાલ આપણે ચાલવા જઈએ. ચાલવા ગયા. ગંગાનું પાણી સરસ નિર્મળ હતું, શીતળ હતું, કે ચાલ આપણે સ્નાન કરીએ. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસ સ્નાન કરવા અંદર ગયા. એટલે સાધક ને ભેગા લઈ ગયા. પછી સ્નાન કરતા કરતા રામકૃષ્ણ પરમહંસે પેલો સાધકે જ્યાં ડૂબકી મારી તો માથા પર શું કરી દીધું? હાથ મૂકી દબાવી દીધું. પેલો બાપડો ગમે એટલા પ્રયત્ન કરે બહાર નીકળાય જ નહીં. 1 મિનિટ 2 મિનિટ પછી તો પેલાને એમ થયું કે હવે તો આ મારો જીવ ગયો. પછી રામકૃષ્ણ પરમહંસે હાથ ખસેડી લીધો. પેલો શું થયો? સીધો પેલો ઉપર આવ્યો. ઉપર આવ્યો તો પહેલી પેલો શ્વાસ લીધી. જ્યાં શ્વાસ લીધો તરત કે મહારાજ તમે તો આજે મને શું કરવાના હતા? ખલાસ જ કરી દે. તું જયારે અંદર પાણીમાં હતો ત્યારે તને આ જગત નો વિચાર આવ્યો? તને ભગવાન યાદ આવ્યો? અરે હું મહારાજ ભગવાન યાદ આવે. તો કે સાની ઈચ્છા હતી? તો મહારાજ એક જ ઈચ્છા હતી, આ પાણીમાંથી હું ક્યારે બહાર નીકળું અને શ્વાસ લઉં. કે બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી. રસગુલ્લા ખાવાની ઈચ્છા નથી, પકોડા ખાવાની ઈચ્છા નથી. અંગ્રેજીમાં એને પ્રાયોરિટી કહેવાય. અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? પ્રાયોરિટી એટલે પ્રાથમિકતા, અગ્રિમતા. આપણા જીવનની અગ્રિમતા શું છે? આપણા જીવનની પ્રાયોરિટી શું છે? મોક્ષ છે ને? પરમાત્મા છે ને? વિચારીશું. અને એટલા માટે કે ભલે તમારું જ્ઞાન ગમે એટલું શ્રેષ્ઠ હોય
પણ જો એ પરમાત્માના જ્ઞાન વિનાનું હોય, અચ્યુત ભાવ વિનાનું હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિનાનું હોય, તો એ જ્ઞાન પણ તમારું શુદ્ધ નથી, ઈશ્વરાર્પણ પણ નહીં હશે, તો તમારા કર્મ પણ કેવા છે? અભદ્રમેવ અથવા મહાભાગ ભગવાન અમોઘ ધૃતશ્રુતિશ્રવાહ સત્યરતઃ ધૃતવ્રતઃ. આ બધા તમારા ગુણ છે. સત્યવ્રત છો તમે, ધૃતવ્રત, અનેક પ્રકારના વ્રતને ધારણ કરનાર છો, સત્ય વ્રત રાખનાર છો, મહાભાગ છો, અમોઘ દૃક છો, તમારી દ્રષ્ટિ પણ અમોઘ છે, તમારું જ્ઞાન અમોઘ છે, શ્રુતિશ્રવાહ, તમારું શ્રવણ, તમારી કીર્તિ પણ કેવી છે? શ્રેષ્ઠ પવિત્ર કીર્તિ છે તમારી. પણ ઉરુક્રમસ્ય અખિલ બંધ મુક્તયે સમાધિન અનુસ્મર તદ્વિચેષ્ટિતમ. પણ સમાધિમાં બેસીને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ચરિત્રનો, લીલાનું અનુસ્મર, આ સુંદર શબ્દ છે. અનુસ્મર એનો શું થાય? આ અનુ શબ્દ બહુ મજાનો. રામ ગચ્છત, રામ જઈ રહ્યા છે, લક્ષ્મણ અનુગચ્છતિ, પાછળ. અનુનો અર્થ શું થાય? કંઈક પછી. અનુનો અર્થ શું થાય? કંઈક પછી. તો કે અનુસ્મરણ કીધું. સમાધિ દ્વારા તમે ભગવાનને, જે અચિંત્ય શક્તિ પરમાત્મા છે, અખિલ બંધ મુક્તયે, સર્વ પ્રકારના બંધનથી મુક્તિ માટે તમે એ અનંત શક્તિ, અનંત ગુણ લીલાએ એ પરમાત્માનું શું કરો? અનુસ્મરણ કરો. કેમ? તદ વિચેષ્ટિતમ, જે પ્રકારે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જે પ્રકારે એને દર્શાવવામાં આવ્યું છે, એ જ પ્રકારે તમે શું કરતા રહો? એનું અનુસ્મરણ કરો. ગીતામાં અનુશબ્દ આવે ને, શંકરાચાર્યજી મૂકી જ દે. ગુરુ વેદાંત ઉપદેશ અનુ. અનુનો શું થાય? પહેલા શ્રવણ કરીએ તો પછી સ્મરણ થાય. અને એટલે કે છે આ ભગવાનની લીલાનું જો વિચાર છે. વ્યાસજી સ્વયં કોણ છે? શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણ. વ્યાસજી સ્વયં જ ભગવાન કેશવ છે, ભગવાનનો અવતાર છે. અને છતાં પણ શોકગ્રસ્ત થઈ ગયા. કોને કારણે? ભગવાનનું ચિંતન કરતા. આ મજાની વસ્તુ એવી છે, વિચારી કે અર્જુન પણ કોણ હતો? સામાન્ય મનુષ્ય નતો. ઇન્દ્રની કૃપાથી એનો જન્મ થયો અને સતત ઇન્દ્રની કૃપા હતી. ઇન્દ્રએ અનેક પ્રકારના અસ્ત્રો શસ્ત્ર એને આપ્યા હતા. એનો રથ પણ ઇન્દ્રએ આપ્યો હતો. શંખ દેવદત્તમ ધનંજય. શંખ પણ કોણે આપ્યો હતો? દેવતાએ આપેલો શંખ હતો. ભગવાન શંકર સાથે એને યુદ્ધ કર્યું. ન શંકર ભગવાન હાર્યા અને ન અર્જુન હાર્યો. અને ભગવાને પ્રસન્ન થઈને પાશુપત અસ્ત્ર. તો આટલો મહાન અર્જુન હતો. દરેક વિદ્યામાં કુશળ હતો. ધનુર્વિદ્યા કહીએ, રાજનીતિ કહીએ, સંગીત કહીએ, નૃત્ય કહીએ, બધામાં કુશળ હતો. એનો અર્થ શું થાય? ગમે એટલી અપરા વિદ્યા તમારી પાસે હોય, પણ અપરા વિદ્યા, ઈશ્વર વિનાની વિદ્યા તમારા શોકની નિવૃત્તિ નહીં કરે. હું હંમેશા એટલા માટે બધાને કહું, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણના હાજરીમાં જ અર્જુનની શું દશા થઈ? શક્નોમિ અવસ્થાતુમ ભ્રમતિ વચ મે મનઃ ત્યક્ષ્ય પરિદક્ષ્યતે પરિશુષ્યતિ મુખમ મે. ભગવાન અમારું મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે, ચામડી પડી રહી છે, ઉભા રહેવાતું નથી. ગાંડીવમ સંસ્કૃતે હસ્ત. આ ગાંડીને ભગવાન સરકી રહ્યું છે. ભ્રમતિ વચ મે મનઃ, મારું મન ભમી રહ્યું. વિચારી ક્યાં થઈ રહ્યું છે?
જેનો સારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય એની આ હાલત થાય. એનો અર્થ શું થાય? પેલો અહંકાર અર્જુન નો હતો, એ અહંકાર જ એને શું કરતો હતો? નડી રહ્યો હતો. અર્પણ કરવા તૈયાર નથી, નિમિત્ત બનવા તૈયાર નથી. અહંકાર વિમૂઢાત્મા, હજી પણ એના મનમાં ભાવ તો શું છે? હું અર્જુન છું, હું કુશળ યોદ્ધો છું, મારા જેવો યોદ્ધો કોણ, હું ધનંજય છું. વિચાર, આજકાલના લોકોના મનમાં શું હોય? હું વકીલ છું ને, હું ડોક્ટર છું ને, હું આ છું ને, હું પેલો છું. માતાજી બહુ ગામના પાણી પીધા, ગમે એટલા ગામના પાણી પીધા હોય, પણ જ્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણામૃતનું પાન નહીં કરો ને ત્યાં સુધી આ શોકની નિવૃત્તિ નહીં થાય. સમજ? અને એટલા માટે અહીંયા શું કે છે? ઉરુક્રમસ્ય સમાધિના અનુસ્મર તદ્વિચેષ્ટિતમ, ભગવાને જે અનંત શક્તિ ભગવાન વિચેષ્ટિતમ જે બધી લીલાઓ કરી છે એ લીલાઓનું તમે શું કરો? સમાધિ દ્વારા અનુસ્મરણ કરો. તતઃ અન્યથા કિંચન યદ વિવક્ષિતઃ પૃથક દૃશ્યઃ તત્કૃત રૂપ નામભિઃ ન કુત્રચિત ક્વાપી ચ દુઃખિતા મતિઃ લભતે. બહુ સુંદર છે. ન કુત્રચિત ક્વાપી ચ દુઃખિતા મતિઃ. તતઃ અન્યથા કિંચન, ફક્ત ભગવાનની લીલાનું ગાન કરવાનું નહીં, બીજું જે પણ કઈ છે ભગવાને લીલાઓ જે કરી છે એના સિવાય પણ જે પણ કઈ તમને કહેવાની ઈચ્છા હોય, જે પણ તમારું વર્ણન કરવું હોય, અને અનેક નામ અને રૂપ જે છે, આ નામ રૂપમાં ભટકી ભટકીને બુદ્ધિ કેવી થઈ છે? ભેદભાવ વાળી બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. બહુ સરસ છે. વાત હતૈ નૌહુ ઈવ આસ્પદમ, કે આ બુદ્ધિ જગતનું ચિંતન કરીને, જગતના નામ રૂપનું ચિંતન કરીને આ બુદ્ધિ કેવી થઈ ગઈ છે? નૌહુ, નવ એટલે નાવ. વિચાર, પેલી નાવ હોય ને એનું જો સઢ બરાબર નહીં હોય, નાવિક સારો નહીં હોય, અને વાયુ દ્વારા નાવને શું થાય? ગમે એટલો તમારો નાવિકે સારો હોય ને, ગમે એટલા સઢ પણ સારા હોય. આ વિચાર, આ પેલી ટાઇટેનિક જયારે બનાવી ત્યારે બધાએ શું કીધું હતું? આ શ્રેષ્ઠ છે, ડૂબે એવી છે જ નહીં. પણ શું થયું? બે ટુકડા થઈ ગયા. ડૂબી તો ખરી, પણ શું થયું? બે ટુકડા થઈ. કોને કારણે? જો વિચારી દો, પેલો દરિયામાં આવી તો ગઈ, મધરાત હતી, ઠંડી હતી, પણ મોટો બરફનો જે ચોસલો હતો એની જે ધાર હતી એ ધારથી જ એનું નીચેનું તળિયું શું થઈ ગયું? કપાઈ. અને કપાયું, અંદર પાણી ભરાયું, એક બાજુ પાણી ભરાયું, ભારે થઈ ગઈ એટલે શું થઈ? એ તૂટી. આવી છે. એમ અહીંયા શું કે છે? આ જગતનું નામ ને રૂપનું ચિંતન કરનાર, ભેદ બુદ્ધિ કરનાર જે બુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિની હાલત કેવી છે? વાયુ દ્વારા જેમ નાવને ગમે ત્યાં લઈ જાય. આને બદલે આપણે સરસ દ્રષ્ટાંત આપીશું. પેલો ફુગ્ગો હોય એમાં હવા ભરીએ, પેલો હાઇડ્રોજન મિથેન વાયુ ભરીએ, પછી ફુગ્ગો શું થાય? ઉપર. એક વાર ઉપર ગયો પછી કોના હાથમાં છે? પેલા વાયુના હાથમાં. ગમે ત્યાં ભટકતો રહે. આ વિચાર. પણ એક ફુગ્ગાને એક દોરી બાંધી હોય ને તો શું થાય? આ વિચાર. આપણી બુદ્ધિને કઈ દોરીની જરૂર છે? આ ભગવાનના ચરિત્ર, આ ભગવાનનું ગાન, એની દોરી જો હોય ને, પણ આપણે તો મનમાં જ હવા ભરેલી. તકલીફ ક્યાં છે? સમજ?
એટલે શું કહે છે, જેમ પેલી નાવ ડગુમગુ થઈ જાય, ગમે તે દિશામાં જાય. આપણી હાલત એ ફુગ્ગા જેવી છે. ફુગ્ગા હવે શું કરતા રહીએ, ડગુમગુ કરતા રહીએ. અને એટલે કે છે કે ભલે તમે ગમે એટલું કરો, પણ જ્યાં સુધી ભગવાનની લીલાનું જે પણ કઈ ચિંતન તમારે કરવું હોય, એના સિવાય પણ જે પણ કરવું હોય એ કરી શકો. પણ આ તમારી બુદ્ધિ છે કેવી છે, નામ રૂપનું ચિંતન કરીને ચંચળ બની ગઈ છે. આવી ચંચળ બુદ્ધિને કારણે ગમે એટલું જ્ઞાન હોય, પણ મનમાં જો ચંચળતા હશે, મન જો ઈશ્વર સાથે જોડાયું નથી, તો પછી એ મન તમને શાંત રહેવા દેશે ને. અને એટલા માટે શું કીધું, જુગુપ્સિતમ ધર્મ કૃતે અનુશાસત સ્વભાવ રક્તસ્ય મહાન વ્યતિક્રમઃ યદ વ્યાખ્યતઃ ધર્મ ઇતિતરઃ અસ્થિતઃ ન મન્યતે તસ્ય નિવારણમ જનઃ. એટલું જ નહીં, આ બધા લોકો કેવા છે, ભલે ને તમે ધર્મના અનુશાસનમાં રહેતા હોય, પણ વિષય વાસના જો તમારા મનમાં છે, સ્વભાવ રક્તસ્ય, આ જગતના વિષયની વાસનામાં જો તમારું મન ફસાયું છે, એટલું જ નહીં, ધર્મના નામે તમે અનેક પ્રકારના દુષ્કર્મ કરી રહ્યા છો. યદ વાક્ય ધર્મ ઇતિતરઃ સ્થિતઃ, ધર્મથી અન્ય પ્રકારના કર્મો કરી રહ્યા છો, અનેક પ્રકારના સકામ કર્મ કરી રહ્યા છો, તો શું થશે, ન નિવારણમ તસ્ય જનઃ. પછી તમારી દુર્ગતિ ને મનમાં જે અસુખની ભાવના છે એનું નિવારણ કરવું અશક્ય છે. અને એટલા માટે શું કરવું જોઈએ, અનંત પારસ્ય નિવૃત્તિતઃ સુખમ પ્રવર્તમાનસ્ય વિચક્ષણઃ અસ્ય અર્હતિ વેદતુમ વિભોઃ. વિચક્ષણ એટલે કોણ છે, જે વિવેકી છે, જે વિવેક કરનાર છે, જે જ્ઞાનુ પુરુષો છે, વિચાર કરનારા છે, એ બધા શું કરે છે, અનંત પારસ્ય નિવૃત્તિતઃ સુખમ પ્રવર્તમાનસ્ય ગુણૈઃ અનાત્મનઃ તતોઃ ભવાન દર્શય ચેષ્ટિતં વિભોઃ. આપણી બુદ્ધિ ક્યાં ફરતી રહે છે, આ અનેક ગુણોમાં ફરે છે, પણ ભગવાનના ગુણનું ચિંતન કરીએ, જગતના નામમાં ફરતી રહે છે, ભગવાનના નામનું ચિંતન કરીએ છે, આપણને આનંદ ક્યાં આવે છે, આપણો આનંદ ક્યાં છે, ભગવાનના નામમાં આનંદ છે. અનંત પારસ્ય નિવૃત્તિતઃ સુખમ, ભગવાનના ગુણનું ચિંતન કરવામાં આનંદ હોય, ભગવાનના નામ રૂપમાં આનંદ હોય, ભગવાન દર્શય ચેષ્ટિતં વિભોઃ, ભગવાને જે અનેક પ્રકારની સર્વસાધારણ લીલાઓ જે કરી છે, એ લીલાઓનું ગાન કરીએ, એનું વર્ણન કરીએ, એમાં જ આપણો આનંદ હોવો જોઈએ. તત્વા સર્વધર્મમ ચરણામ્બુજમ હરે હે ભજન કરવું જ જોઈએ. ત્યક્ત્વા સર્વધર્મ, સ્વધર્મ. આ વિચારી, આ ભાગવત જરા જુદો. ગીતામાં ભગવાન કહે છે, સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું પાલન અવશ્ય કરવું જોઈએ. તો ભાગવત શું છે, ભાગવત કે છે સ્વધર્મમ ત્યક્ત્વા, તમારા પોતાના કર્તવ્યનો પણ ત્યાગ કરી દો. બહુ સુંદર છે. આ ગોપીઓ સાથે એવું છે, જયારે ભગવાને યમુના કિનારે બંસી વાદન કર્યું, ગોપીઓ જે પણ કઈ કરતી હતી, કોઈ કપડા બદલતી હતી, કોઈ છોકરાને દૂધ પીવડાવતી હતી, કોઈ પતિની સેવા કરતી હતી, કોઈ સાસુની સેવા કરતી હતી, કોઈ દહીંનું કંઈક કરતી હતી. આમ અનેક પ્રકારે શું હતી, ઘરના કામમાં વ્યસ્ત હતી. પણ જ્યાં વેણુવાદન થયું, શ્રવણ થયું, જે કામ કરતી હતી બધું મૂકીને શું કર્યું, પેલી કપડા પહેરતી હતી ને એ અડધા કપડા પહેરીને જ પહોંચી ગઈ. પેલું છોકરું ને રડતું હતું અને સાચવતી છોકરું રડતું મૂકીને શું થયું, આ સમજ આ દસમ સ્કંદમાં આવશે. એટલે જયારે ગોપીઓ ત્યાં પહોંચી ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કર્યું, બહુ સરસ વાત કરી. ભગવાન કે આ તમે તમારા કર્તવ્ય કર્મનો ત્યાગ કરીને અહીંયા કેમ આવી,
આ વિચાર. ભગવાને શું કીધું? કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરો. આ કર્તવ્ય છોડીને અહીંયા કેમ આવ્યા અડધી રાતે? ત્યારે ગોપીઓએ જે ચર્ચા કરી ને એ નૈષ્કર્મ્યની ચર્ચા છે. આ સમજ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય અમારું બીજું કોઈ કર્તવ્ય છે જ નહીં. અમારું પરમ કર્તવ્ય શું છે? ઈશ્વરની સેવા, ઈશ્વરનું સ્મરણ અને ઈશ્વરની લીલાનું ગાન કરવું એ પરમ કર્તવ્ય. એની આગળ આ જે લૌકિક કર્તવ્ય છે બધા પણ શું છે? વિચારી એ જ અહીંયા કે સ્વધર્મમ ત્યક્ત્વા ચરણાભુજમ હરે હે ભજન અપક્વ અથ પતે તતઃ યદી. ગમે એટલા કર્મનું ચિંતન એટલા માટે સંપૂર્ણ ભાગવત નૈષ્કર્મ્ય છે. આ બરાબર સમજજો. સંપૂર્ણ ભાગવત શું છે? નૈષ્કર્મ્ય. ગમે એટલા કર્તવ્યનું પાલન કરો, ગમે એટલે તમે આ જગતમાં કર્મ કરો, દાન કરો, યજ્ઞ કરો, તપ કરો. ગીતામાં ભગવાન શું કહે છે? યજ્ઞ દાન તપ કર્મ કાર્યમેવ તત ન ત્યાજ્યમ. ભાગવત આવે ત્યારે બધું ઉલટું થઈ જાય. યજ્ઞ પણ શ્રી કૃષ્ણ છે, તપશ્ચર્યા પણ શ્રી કૃષ્ણ છે, દાન પણ શ્રી કૃષ્ણ છે, કર્તવ્ય પણ કોણ છે? શ્રી. છેવટે આપણા જીવનનું કર્તવ્ય શું છે? મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? વિચારી. ગમે એટલા કર્તવ્યનું પાલન કરો ને પણ એનો અંત આવે છે. એટલે ગોપીઓ બહુ સરસ કીધું કે એક વાર આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો, ભલે આ કર્તવ્ય કર્મ છે, સંબંધ છે, જીવન છે, સમાજ છે, પરિવાર છે, બધું જ છે, પણ અમારા જીવનનું લક્ષ્ય તો કૃષ્ણ તું છે અને તારા સિવાય બીજું અમારું કર્તવ્ય હોય શું છે? વિચાર. પણ આપણી બુદ્ધિ ક્યાં ભટકતી રહે? પેલા ઠેકાણે પડવાનું, પેલાનું આમ કરવાનું છે. મિયા ડૂબલે ક્યું? એટલે બહુ સરસ છે. ભગવાન અચ્યુત જે છે, ભગવાનના ચરણારવિંદ સિવાય અન્ય કોઈ કર્તવ્ય કર્મ છે જ નહીં. પણ જો એના સિવાય બીજું બધું કરતા રહ્યા, ભજન પક્વન એટલે શું છે? આ ભગવાનની ભક્તિ જો તમારી પરિપક્વ થઈ ગઈ તો પછી બીજું કોઈ કર્તવ્ય કર્મ તમારા જીવનમાં રહેતું જ નથી. તતઃ યદી પતેત યત્ર ક્વ અભદ્ર અભૂત અમુષ્ય કિમ કો વાર્થ આપ્તઃ ભજતામ સ્વધર્મતઃ. કે છે ગમે એટલું સ્વધર્મનું પાલન કરીએ પણ ભગવાનનું જો ભજન કરતા નથી તો પછી એ બધી વસ્તુ કેવી છે? અભદ્ર, અમંગળ છે. આમ ઈશ્વર વિનાનું કર્તવ્ય કર્મ પણ શું બની જાય? અભદ્ર, અમંગળ છે. એટલા માટે જાગીએ, ઉઠીએ, ભોજન કરીએ, કર્મ કરીએ, ગમે તે કરીએ, દરેક વસ્તુને તમે કોની સાથે જોડી દો? ઈશ્વર સાથે જોડો. ભાગવત એમ કે છે કે કોઈ પણ કર્મ કરો, કોઈ પણ ભોગ કરો, કોઈ પણ ચર્ચા કરો, કોઈ પણ ચિંતન કરો, પણ એ બધાને કોની સાથે જોડવાની જરૂર છે? ઈશ્વર સાથે, શ્રી કૃષ્ણ સાથે તમે જોડી દો. જો તમે એને શ્રી કૃષ્ણ સાથે જોડતા નથી તો તમારા કર્મ પણ કેવા છે? અભદ્ર છે, અમંગળ છે. એટલું જ નહીં, મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી જો ઈશ્વર શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરતા નથી તો બીજો ગમે એટલો લાભ મળે પણ એ લાભ કહેવાતો નથી. કયો લાભ તમને મળવા? ઈશ્વરનું ચિંતન જ નથી. આખો દિવસ આપણે આને માટે રડતા હોઈએ. આ વિચારી દો. લોકો વાતે વાતે દુઃખી થતા રહે છે, વાતે વાતે રડતા રહે. શાના માટે? કોને માટે તમે રડી રહ્યા? રડવું હોય ને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે રડો. લડવું હોય ને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે લડો. રીસાઈ જવું હોય ને તોય ભગવાન સાથે રીસાવું.
ભાગવત એમ કહે છે કે તમારી જે પણ ભાવના છે, તમારા મનમાં જે કોઈ વિકાર પણ છે, એ સર્વને તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે જોડી દો. એક વાર જો શ્રી કૃષ્ણ સાથે જોડાઈ ગયું તો તમારું અમંગળ ક્યારેય નહીં. મનમાં ક્રોધ છે, એ ક્રોધને પણ કોની સાથે જોડો? ભગવાન સાથે. નિરાશા છે તો એ નિરાશા કોના પર નાખવાની? આ જગત પર નિરાશા નહીં નાખવાની. ગુસ્સો આવે ને તોય ભગવાનને જ ખખડાવવા. આ ગોપીઓ એ જ કરતી હતી. ક્રોધ કરતી હતી તો ભગવાન સાથે, પ્રેમ કરતી હતી તોય ભગવાન સાથે, ઈર્ષ્યા કરતી હતી તોય ભગવાનની જ કરતી હતી. આ સમજજો, વિચારો. આમ અહીંયા કે છે કે જો તમે આ વસ્તુ ભગવાન સાથે જોડી નથી તો પછી તમારા સ્વધર્મનો પણ શું લાભ તમને મળવા? કે છેવટે કર્મ છે, કર્મથી પુણ્ય મળશે અને પુણ્યથી જન્મ મરણ મળશે. બીજો કયો લાભ થવાનો? ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ સંપ્રાપ્તે સન્નિહિતે કાલે નહીં નહીં રક્ષતિ મૃત્યુ. કોણ તમારી રક્ષા કરશે? આ મૃત્યુથી કોઈ રક્ષા કરશે તમારી? અને એટલા માટે બહુ સરસ છે, તસ્ય એવ હેતોઃ પ્રયતત કોવિદઃ. કોવિદ એટલે બુદ્ધિશાળી લોકો, વિચાર કરનાર, વિવેક વિચારી જે લોકો છે એ બધા શું કરે છે કે એમને માટે આ જગતમાં કોઈ પ્રયોજન છે. કયું પ્રયોજન છે? આ જગતનું શું પ્રયોજન? મને કહો. આ જીવનનું શું પ્રયોજન? ધનનું શું પ્રયોજન છે? યશનું શું પ્રયોજન? તસ્યૈવ હેતોઃ પ્રયતેત. પણ એ બધા શું કરી રહ્યા છે? તસ્યૈવ હેતો, એ પરમાત્મા માટે જ જીવન જીવી રહ્યા છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે જે પ્રયત્ન કરે. ન લભ્યેત તદ રમતામ ઉપપર્યધઃ તલ્લભતે દુઃખ અવદન્યંત સુખમ કાલેન સર્વત્ર ગંભીર રંહસાઃ. કોની ચિંતન તમે કરી રહ્યા છો? કોને માટે કરી રહ્યા છો? ઉપર સમજો, બહુ મજા. કઠોપનિષદ દંદ્રમ્ય માણા. દંદ્રમ્ય માણાનો શું થાય? પેલો ભટકતો રહે, જન્મ મરણના ચક્કરમાં ભટકતો રહે છે. એમ અહીંયા આનો શબ્દ કયો કીધો એમણે? ઉપર્યદ. ઉપર્યદ એટલે શું છે? આ સતત એ શું કરતો રહે? આ જન્મ મરણમાં, યધો યોનિમાં, ઉર્ધ્વ યોનિમાં એ ભટકતો રહે છે. કોને કારણે? આ કર્મને કારણે. એ જ કર્મ તમે પાછા કરી રહ્યા. વિચારી દો, અત્યાર સુધી જે જન્મ થતા રહ્યા કર્મને કારણે તમે આ ભટકતા રહો. હવે મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી વળી પાછા જો તમે કર્મ કરતા રહેશો તો પછી શું હાલત થશે? આ બ્રહ્મ ભુવન અંધકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન. વળી પાછા તમે એ જ ચક્કરમાં પડવાના, વળી પાછા એ જ વિષય સુખમાં પડવાના. દુઃખવત અન્યતઃ સુખમ યલ્લભતે યેહિ સંસ્પર્શજા ભોગાઃ દુઃખ યોનયઃ એવ. આ જગત ભગવાન કહે છે દુઃખની યોની છે. પણ આપણને લાગે ના રે તમને નહીં ખબર પડે. આમ દીકરા ને દીકરો ખોડામાં બેઠો હોય, દાદા દાદા કરતો હોય, પછી આ બે ચાર લાત મારે, એ મજા પડે. વિષયમાં સુખ નથી, જગતમાં સુખ નથી, પણ જગતમાંથી સુખ બુદ્ધિ શું છે? નીકળતી જ નથી. કર્મમાં સુખ દેખાય, વિષયમાં સુખ દેખાય, જગતમાં સુખ દેખાય રહ્યું. અને એટલે એને કારણે શું થાય છે? કાલે ને સર્વત્ર બધા પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, પોતાના રાગ દ્વેષ પ્રમાણે આ કાળમાં શું કરતા રહે છે? આ જગતમાં ભટકતા રહે. સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. અર્જુન પણ ભગવાનને પૂછે છે તો ભગવાન આ જો તમારી પ્રાપ્તિ થાય અને પછી સુખ જ સુખ છે તો પછી લોકો તમારું પ્રાપ્તિ કરતા કેમ નથી? કેમ? કારણ કે એમના જીવનનું લક્ષ્ય પરમાત્મા નથી. આપણી પાસે ઈશ્વર સિવાય બીજું ઘણું બધું છે. આપણું લિસ્ટ બહુ લાંબુ છે.
એટલે ભગવાન તો આપણા લિસ્ટમાં ક્યાં આવે? તો છેલ્લો જ હોય. આ સમજ. એટલે તો આ શ્રાવણ મહિનો પૂરો થયો ને એટલે બધા ભગવાનને કહી આવે કે હવે શિવાલયમાં બેસી રહેજો, આવતા શ્રાવણમાં આવીશ. ઈશ્વર મહત્વનો છે, ઈશ્વરનું ચિંતન મહત્વનું છે, ઈશ્વરને કર્મ અર્પણ કરીએ મહત્વનું છે. માત્ર કર્તવ્યનું પાલન કરવાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. એટલું જ નહીં, એ બહુ સરસ ચર્ચા તમે કર્મ તમે કરો ને તો કર્મ કરો તો શું થવાનું? ભગવાન કહે છે કે કર્મનો નિયમ તો છે જ. તમે કર્મ કરો એટલે તમને કર્મ પણ મળવાનું જ છે. એને માટે કઈ તમારે મહેનત કરવાની જરૂર નથી. તો કર્મ તો તમે કરી જ રહ્યા છો અને કર્મ ફળ તો તમને મળવાનું જ છે. તો પણ ચિંતન કોનું કરવાનું? ઈશ્વરનું ચિંતન કરવાનું. જીવન કોને સમર્પિત કરવાનું? કર્મને નહીં. કર્મ તો એના સ્વભાવથી તમને કર્મ ફળ આપવાનું છે. તો શું કરો? નવૈ જન જાતુ કથંચન આવ્રજે મુકુંદ સેવે અનવદ્યંગમ સંસ્કૃતિમ મરણ મુક્તાંગ્રી ઉપગુહનમ પુનઃ વિહાતુમ ઇચ્છેન રસગ્રહ યતઃ. જે ઈચ્છે છે, શું ઈચ્છે છે? વિહાતુમ ઇચ્છેન રસગ્રહ યતઃ. જે આ જન્મ મૃત્યુના સંસારમાં પાછો આવવા માંગતો નથી એને શું કરવું જોઈએ? એકવાર આ મુકુંદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદ પકડ્યા પછી એને છોડવાની જરૂર નથી. આવે ભગવાનને બાપુ છોડી જ દઈએ. ધારેલું થાય ને તો ભગવાન, નહીં ધારેલું છું તો ભગવાનને શું કરી દેવાનું? પણ જેના જીવનનું લક્ષ્ય મોક્ષ છે, જેને આ ચિંતન કરવું જ નથી, આ પાછા જગતમાં આવવું જ નથી, તો એને શું કરવું જોઈએ? પણ જે ભગવાનના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરતો નથી, જે ભગવાનના નામ રૂપનું ચિંતન કરતો નથી, એની શું થાય છે? સંસ્કૃતિ. એ શું થતો રહે છે? આ જગતના ચક્કરમાં ફરતો રહે છે. અને એટલા માટે જેને મોક્ષની પણ ઈચ્છા છે, જેને એમ છે કે આ જગતથી મારે છૂટવું છે, એને તો ક્યારેય આ જગત ભગવાનના ચરણારવિંદનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ નહીં. પણ આપણી મુશ્કેલી ક્યાં છે? ક્યારે આ થઈ શકે? વિહાતુમ ઇચ્છન રસગ્રહ યતઃ. આ જગતમાં જે રસ દેખાઈ રહ્યો છે, જે રસ તમને શું ગ્રહ એટલે કે પકડી રાખે, આ જગતના રસે જે તમને પકડી રાખ્યો છે, વિહાતુમ ઇચ્છન, એનો ત્યાગ કરીને, એને છોડવાની ઈચ્છા કરીને માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત થઈ જઈએ તો પછી શું થશે? ઇદમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવ ઇતરઃ યતઃ જગત સ્થાન નિરોધ સંભવાઃ. અને આ જગત જેમાં તમને રસ દેખાય છે, એ જગત પણ છેવટે કોણ છે? ઇદમ વિશ્વમ ભગવાન ઇવ ઇતરઃ. ભગવાન જ છે. પણ એ જગતમાં પણ તમને ભગવાન દેખાવાને બદલે આ વિષય દેખાઈ રહ્યો છે, નામરૂપ દેખાઈ રહ્યો છે. એ નામરૂપનો અધિષ્ઠાન ભગવાન આપણને દેખાતા. અને એટલે કે છે કે જગતનું પણ ચિંતન કરીએ તો જગતના ચિંતનમાં પણ ઈશ્વરનું ચિંતન હોય. તો એટલા માટે તમારે જે ચિંતન કરવું હોય, જે નામ પકડવું હોય, જે રૂપ પકડવું હોય, પકડો. કરવાનું આટલું જ છે, એને તમે ઈશ્વર સાથે જોડી દો. આ સમજો. સવારે ઉઠીએ ત્યારે એ ભગવાનનું ચિંતન, સુઈ જઈએ ત્યારે પણ એ ભગવાનનું ચિંતન, ભોજન કરીએ ત્યારે ભગવાનનું ચિંતન. આમ તમારું સંપૂર્ણ જીવન, તમારા સંપૂર્ણ કર્મ, કર્મ ફળ, બધી વસ્તુ કોની સાથે જોડાવી જોઈએ? શું કે છે? જેને આ જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી છૂટવું છે, એને પણ શું કરવું જોઈએ? સંપૂર્ણ જીવન, સંપૂર્ણ કર્મ ઈશ્વરને સમર્પિત કરવા જોઈએ. કારણ કે આ જગત પણ છેવટે કોણ છે? ઈશ્વર. ઉત્પન્ન કરનાર પણ ઈશ્વર છે, સ્થિતિ કરનાર પણ ઈશ્વર છે, સંહાર કરનાર પણ નિરોધ સ્વભાવ. આ જગત તો ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વાળું છે.
પણ એમાં એનું જે અધિષ્ઠાન પરમાત્મા છે એ કેવો છે? જેની ઉત્પત્તિ પણ નથી, જેનો નિરોધ પણ થતો નથી. તદ્હિ સ્વયં વેદ ભગવાન તથાપી વૈ પ્રાદેશ માત્રમ ભવતઃ પ્રદર્શિતમ. અને એટલે કે છે કે તમે આ જગત કારણ પરમાત્માનું ચિંતન વ્યાસજી કર્યું, પણ જગત કારણ પરમાત્મા જે છે એને તમારું જીવન હજી તમે સમર્પિત કર્યું નથી. અને એ સમર્પિત નથી એને જ કારણે તમારા મનમાં શું થઈ રહ્યું? આ શોક થઈ રહ્યો છે. અને એટલા માટે હું તો તમને ખાલી આ સંકેત કરું છું કે તમે જે કર્યું છે તો યોગ્ય જ છે, પણ હવે એક વસ્તુનો ઉમેરો જરા કરી દો. ભગવાનનું ચિંતન કરો, સમાધિમાં પણ ભગવાનની લીલાનું ચિંતન કરો, ભગવાનના નામ અને રૂપનું હે વ્યાસજી ચિંતન કરતા રહેજો. આ ચિંતન કરવા માત્રથી તમારા મનમાં જે પણ કંઈ શોક છે એ બધો શોક પણ શાંત થઈ જશે. તમારા મનમાં સંતોષ અને પ્રસન્નતાની ભાવના પણ જાગૃત થશે. નારદજી વ્યાસજીને કહી રહ્યા છે એમ નહીં માનવાનું. આ કોને કીધું? એ તો વ્યાસજીને કીધું. વ્યાસજીને કીધું સમજ? નારદજી વ્યાસજીને કહે છે એમ નહીં. નારદજી કોને ઉપદેશ કરી રહ્યા છે? આપણને જ કરી રહ્યા. આપણે પણ એ પ્રકારથી જીવન જીવીએ. આપણા જીવનના દરેક કર્મ, દરેક નામ, દરેક રૂપ કોની સાથે જોડી દઈએ? પરમાત્મા સાથે જોડી દઈએ. તો પછી આપણા મનમાં પણ અસંતોષ, અપૂર્ણતા, શોકની ભાવના રહેશે નહીં. આજે જરા વહેલું પૂરું કરીએ. બીજી વાર આપણે ફેબ્રુઆરીમાં મળીશું. કઈ તારીખ, ક્યારે, બધું મોટી બેન નક્કી કરીને આપણને જણાવશે. બરાબર? 4 મહિના. અમે આ મહિનો કયો થયો? આ સપ્ટેમ્બર. ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર ને જાન્યુઆરી. 4 જ મહિના. 4 મહિના પછી પાછા આપણે મળીશું અને આ જ રીતે આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરતા. ઓમ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભીર્યજત્રાઃ સ્થિરૈરङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्ताहात अवपुरस्ताहात अव उत्तरात्ताहात अवदक्षिणात्ताहात अवचोर्ध्वात्ताहात अवाधरात्ताहात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् संवाङ्मयस्तं चिन्मयः समानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दादिशिवोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं कैलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूमिरापो नलो नभः तं चत्वारि वाहास्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं अवस्थात्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः
तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णु तं रुद्र त्वमिन्द्र त्वमग्नि तं वायु तं सूर्य तं चन्द्रमा तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो गणादिः पूर्वमुच्चार्य वर्णादिः तदनन्तरम् अनुस्वारस्य परः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यास्य रूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृगायत्रिछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं रक्तानुसाङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीमूर्तये नमो नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अथ संकटनाशन गणेशस्तोत्रं श्रीनारदोवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिशाचं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेकानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं तपो विद्यार्थी विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्वेद्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वं गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तान् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा
पूर्णामृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः